السلام علیکم گڈ مارننگ. اور آج بائی دا وے بہت کچھ ویسے تو آپ کو پتا خبریں شبریں ہوتی ہیں ہمارے شو میں, لیکن آج جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ ہم بھی ذرا ڈر ہی گئے ہیں کہ اتنے ہائی اچیورز ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں, اور ان کی اچیومنٹ جب ہم سنتے ہیں نا تو اس کو ٹاپ کرنا بڑا ہی مشکل ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی کوئی گانے شانے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم بھی شاید تھوڑا سا گنگنا لیں گے, لیکن واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ از ڈیفیکلٹ اینڈ ڈفرنٹ. از میموری چیلنج. اور آپ کی یادداشت کتنی تیز ہے جب اس کا کمپٹیشن دنیا میں بیٹھے ہوئے مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ہو, تو پھر اس میں آپ کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور جب روشن کر لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں جیو پاکستان پہ, اور کچھ ایسے ہی نوجوانوں سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. This is not something that happens every other day, تو یہ بڑی اسپیشل قسم کی چیز ہے. Let us begin? Yes, absolutely. This is our top stories. اور ورلڈ میموری چیمپئن شپ میں پاکستانیوں نے 300 سے زائد غیر ملکی ایتھلیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا. چیمپئن شپ کی فاتح ایما عالم ہیں جیو پاکستان کی مہمان. کل کی بات یاد نہیں رہتی تو یہ بڑا ہی مشکل ہے کبھی کبھار. کین آئی جسٹ کنفیس ہیئر, کیونکہ اتنے عرصے سے ہم یہ شو بھی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں شوز اس قسم کے, کبھی کبھار لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں. پیپل دیٹ وی ہیو ہیڈ کانورسیشنز ود ہو ہیو بین سٹنگ ہیئر, کچھ مہینے گزر جاتے ہیں, اتنے لوگ اور بیچ میں آتے ہیں کہ نام بھی بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی اچیومنٹس ہوتی ہے میموری چیلنج, وہ میرے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ عظیم چیز ہے, بہت ہی اعلیٰ چیز. اچھا, یہ ایک تو ایک خدا داد صلاحیت, گاڈ گفٹڈ ایک ابیلٹی ہو, اور اس کے بعد اس کو پالش کس طرح کرنا ہے, اس کو بڑھانا کیسے ہے, یہ ایک آرٹ ہے. اور یہ نہیں آپ یہ سوچ کے چھوڑ دیں, یا جو نوجوان ہمیں ٹین ایجرز پرٹیکولرلی کالج یونیورسٹی گوئنگ ہمیں سن رہے ہیں, وہ کہتے نہیں جی یہ تو بس قدرتی. نہیں, قدرتی نہیں ہوتا. یو کین ایکچولی ڈیولپ دس اسکل. سو ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بات کرتے ہیں جس پہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میموری گیمز 10 ایسے کھیلوں کا مجموعہ ہوتی ہے جس پہ ذہانت اور یادداشت کا استعمال ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں اس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا مقابلہ کہلاتا ہے ورلڈ میموری چیمپئن شپ. اور اس بار اس چیمپئن شپ کا 29th ایڈیشن ہوا, جس میں امریکہ, چائنا, برٹن, انڈیا سمیت دنیا کے کئی ممالک کے 300 سے زائد میموری ایتھلیٹس جو ہیں وہ شریک ہوئے. اور جیتا کون؟ پاکستان کی ٹیم بھی اس میں شریک تھی, اور ہمارے بچوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ چیمپئن شپ بھی جیتی اور کئی عالمی ریکارڈز بھی بنا ڈالے. اور ہمارے ساتھ ہیں عالمی میموری چیمپئن شپ کی فاتح ایما عالم اور ان کی ٹرینر ثانیہ عالم. اب سب سے پہلے تو بتا دیں کہ these two are not related, اور سامنے دیکھیں گے these two are not related. یہ بہنیں نہیں ہیں, ان کے سرنیم آلدو ایک ہے, لیکن پھر بھی کچھ یہ ہم نے پتا کر لیا تھا. ایما بہت بہت مبارک ہو. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, آپ ہمارے شو پہ پہلے بھی آ چکی ہیں. ہاؤ ڈز اٹ فیل, اور اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 29 ایئرس سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے, اور پہلی بار پاکستان کا نام آیا ہے, اینڈ پاکستان بیکیم دا چیمپئن. تو میں پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے 2 سال پہلے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ سے ٹریننگ لی تو میں نے اس سے تھی کہ میں اپنی پڑھائی کو بہتر کروں گی, لیکن کورس لینے کے بعد مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا اور مجھے اتنا مزہ آیا کرنے میں کہ میں نے اور میرے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں کمپیٹ کرنا ہے. نہیں تو آپ یہ بتائیے گا ایما کہ آپ نے ٹریننگ لے لی, اس کے بعد وہ ٹریننگ ظاہر ہے چند ہفتوں کی, چند مہینوں کی ہوگی, ختم ہو جاتی ہے, لیکن یا پھر اس کو پرسو کرنے کے لیے وہ کنٹینیوس پروسیس جاری رہتا ہے ٹریننگ کا؟ I would like to answer this question. ہاں جی پلیز. So actually the thing is, یہ بہت ہی کوشچن ہے جو بہت فریکوینٹلی آ رہا ہے کہ کیا میموری کو صحیح کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے, جیسے میں نے بولا 2 سال انہوں نے کیے. تو نہیں, آپ کی یادداشت کی جو اسکل ہے وہ آپ صرف 30 آورس کے کورس میں بڑھا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ایما نے فردر اس کو لے کر گئی ایز اے کمپٹیشن, جیسے اولمپکس میں آپ ورلڈ کے بیسٹ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, تو لائک وائز آپ کو ٹریننگ بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے. تو اسی لیے ایما نے, کیونکہ کمپٹیشن تھا اینڈ ورلڈ کے بیسٹ ایتھلیٹس کے ساتھ تھا, مائنڈ اسپورٹس ایتھلیٹس, تو اسی لیے انہوں نے 2 ایئرز انویسٹ کیے. پتہ ہے ایک چیمپئن شپ کی ٹریننگ اور ایک عام دنوں کی ٹریننگ میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی اسپورٹ میں ہو آپ سمجھ لیں, لیکن بڑا مشکل کام ہے جب ہم جیسے عام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ایما سن رہے ہوتے ہیں نا, اچھا جی میموری یہ کمپٹیشن ہے, ہمیں
यही समझ आती है कि बस चीज़ें याद रखनी है, नाम याद रखने हैं, शक्लें याद रखनी है। क्या टास्क होते हैं, मतलब किस तरह ये डिसाइड होता है कि यू आर द चैंपियन, क्या क्या आपको जीतना पड़ता है, क्या मरहले होते हैं? बिल्कुल। सो इट्स 3 दिन का कंपटीशन होता है जिसमें 10 डिसिप्लिन्स होते हैं। उसमें नंबर्स, नेम्स एंड फेसेस, डेट्स, वर्ड्स, ये सब हज़ारों की तादाद में मिलते हैं और इनको मेमोराइज़ करने के लिए एक मखसूस टाइम दिया जाता है। उस टाइम के बाद आपको एक खाली शीट मिलती है और उस पर आपको फिल इन करना होता है जो आपने अभी अभी याद किया है। और मैं ये बता दूं कि हर दिमाग में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस लेवल पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। और मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्पायर करना है स्पेशली यंगस्टर्स को लाइक मी, क्योंकि हम जो सालों लगा के पढ़ाई करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कम टाइम में अचीव हो सकता है। अच्छा एमा, जब आप कह रही हैं ना कि हर दिमाग में ये एबिलिटी है, तो इसमें हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं या यही माँ बाप से भी, टीचर्स से भी कभी ताने सुने, बाज़ लोगों को भी सुनते हुए सुना, कहते हुए सुना दूसरों को, जो टीचर्स डांट रहे होते थे कि भाई ये कूड मगज़ हैं, इनको नहीं याद रहता, या बस एबिलिटी नहीं है, या ये पढ़ाई में वीक है। एक टिपिकल टर्म है ना, पढ़ाई में वीक है, और उसका ज़ाहिर है डायरेक्ट रिलेशन होता है मेमोरी के साथ। तो सनिया आप हमें बता दें कि ये एमा शुरू से इनमें एबिलिटी थी या ये एबिलिटी डेवलप हुई है? अब्दुल्ला, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये जो आपने बोला ना कि बोला जाता है बच्चों को कि बहुत ही मतलब याददाश्त वीक है, भाई नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें इनका। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब माँ बाप स्कूल भेजते हैं, बोलते हैं पढ़ कर आओ, टीचर घर भेजती है, बोलते हैं कि बेटा ये जो है आपका सबक है, याद करके आओ, बट कोई नहीं बता रहा कि कैसे करना है, कैसे याद करना है, कैसे समझना है। तो वो जो कैसे का जवाब है वो हमारे पास है। और एमा जो है, एमा ने खुद भी बोला है कि कोई इनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी, क्योंकि ये खुद भी मेमोरी का कोर्स इसीलिए लेने आई थी क्योंकि अपनी पढ़ाई बेहतर करना चाह रही थी। तो फिर इन्होंने इसको फर्दर किया। तो अब वैसे सनिया आप भी बता दें कि अब क्या होता है व्हेन यू जॉइन एन इंस्टीट्यूट लाइक दिस, जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑब्वियसली आपकी मेमोरी पे है, आप स्कूल साथ साथ होता है, आपका कोई और स्कूल होता है और ये इंस्टीट्यूट कोई और होता है, इस तरह है या फिर जी। सो हमारे चाहे वो स्पीड रीडिंग का कोर्स हो, चाहे वो माइंड मैपिंग का कोर्स हो, चाहे वो मेमोरी का कोर्स हो, 30 आवर्स का कोर्स होता है और आप वो स्किल, वो हुनर हासिल करते हैं हमसे 30 घंटों के अंदर, और फिर वो आप अप्लाई करते हैं अपनी एजुकेशन में या प्रोफेशनल फील्ड में। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट पाकिस्तान में जो हम लेकर आए हैं वो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। अच्छा एमा, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि ये आपकी क्या फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि ये भी एक बहु यही सवाल था मेरे ज़हन में। रियली, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं हम जैसे लोगों ने सुने हुए हैं, क्योंकि हमारे ही दोस्तों में कुछ लोग हैं फोटोग्राफिक इतने जबरदस्त उनको चीजें याद रहती थी, डेफिनेशंस याद रहते, मतलब वर्बेटम एक एक चीज याद रहती थी। तो ये टर्म यूज होता था, जी हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है, कि एक दफा एक नजरों से चीज गुजर जाए तो याद हो जाती है। आर यू लाइक दैट एमा? Now, maybe. No, मेरी मेमोरी भी बाकी सब की जैसी है, एंड मेमोरी इज़ लाइक अ मसल। तो आप उसको अगर इस्तेमाल करें, उसको चिजल करें, बिकॉज माई कोच इज़ द वन जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, अपना टाइम मुझ पर इन्वेस्ट किया और मुझे ग्रूम किया इस लेवल पर कि मैं वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स के साथ। चलें, उसके लिए तो मुबारकबाद सनिया। आपने अभी जो है ना, कोई बात नहीं करनी, आपने कोई टिप देनी है, एक छोटी सी टिप, आपने ऐसा टीजर देना है जिससे बस उसके बाद हम भी आपके पास पहुंच जाएं और 30 घंटे का कोर्स दें। गिव अस सम टिप कि हम अपनी मेमोरी, या जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अपनी मेमोरी बेहतर बनाने के लिए कोई एक चीज क्या करें? सबसे पहले टिप, और ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बाकी टिप्स दूंगी मेमोरी सही करने के लिए, और वो ये है एडवेंचर। अगर आप अपनी लाइफ में रिपीट किए जा रहे हैं चीज़ें, कि अगर आप कैशियर हैं तो रोज़ जाके पैसे काउंट कर रहे हैं, कैशियर का काम करें, वो रेपिटिशन और लाइफ में स्टेल होना आपकी ब्रेन की, आपकी बॉडी की, आपकी सलाहियतों की एजिंग करेगा। अगर आप एडवेंचरस हैं, हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, हर रोज़ कुछ नया कर रहे हैं, वो आपकी ब्रेन की एजिंग को रोकेगा, आपकी बॉडी, आपकी स्किल्स, सबकी एजिंग को रोकेगा। तो सबसे पहले ये है कि वो माइंडसेट कि आप अपने ब्रेन को, अपनी स्किल्स को शार्प रखना चाहते हैं और उस रेपिटिशन की लाइफ से निकलना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, कोई भी आदत अच्छी या बुरी वॉटेवर, अगर आप 21 दिन तक उसको करते रहे ना, तो वो फिर आपकी फॉर लाइफ हैबिट एक बन जाती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी चीज़ें हो, जिस पे कंसंट्रेशन हो, बट इफ़ यू गो ऑन फॉर अ व्हाइल देन इट स्टिक्स विद यू। थैंक यू जी, थैंक यू एमा आलम और सनिया आलम। और किस्सा जहरा का भी हम तस्करा करते हैं जनाब। उन्होंने भी
हिस्टोरिक फ्यूचर डेट्स में बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया है. अच्छा, ऐसे गेस्ट जब हमारे पास आते हैं ना तो हम थोड़े से एक ऑ में चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दिस वेरी डिफरेंट, और हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हमने अपना वो टाइम गवा दिया जब हमको भी ये करना चाहिए था. बट थैंक यू लेडीज फॉर कमिंग हियर.